کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اردو میں ہر چیز یا مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے؟ آپ کے ارد گرد جو آپ چیز دیکھتے ہو یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ انگریزی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا ہم انگریزی میں کہیں گے I like bread, I like naan، لیکن اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ مجھے روٹی اچھی لگتی ہے جبکہ نان اچھا لگتا ہے۔ اردو میں روٹی کیوں مؤنث ہے اور نان کیوں مذکر ہے، جبکہ انگریزی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انگریزی میں مذکر مؤنث صرف انسانوں یا جانوروں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف نام کی حد تک، یا صرف ہی، شی، ہز، ہر، یہاں تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے انگریزی میں کسی چیز کی بھی جنس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلا دس از مائی ڈاگ، دس از مائی بچ۔ اب یہاں ڈاگ اور بچ مذکر مؤنث ہے، لیکن فکرہ وہی ہے، جبکہ اردو اور پنجابی میں ہر چیز مذکر یا مؤنث ہوتی ہے۔ کسی چیز کو بھی مؤنث یا مذکر طے کیے بغیر ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ ان اشیاء کی جنس کا تعین کون کرتا ہے؟ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی ادارہ ہے کہ جو ہر نئی چیز یا پرانی چیزیں بھی، کہ کس نے ان کی جنس کا تعین کیا ہے؟ اور کیا کوئی ڈکلیئر کرتا ہے اس کو؟ سب لوگ آسانی سے تسلیم کر لیتے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر اعتراض بھی کوئی نہیں کرتا۔ نہ کسی یونیورسٹی، کالج، اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، بس ہم خود بخود سیکھ لیتے ہیں، اور اس میں شاذ و نادر کی غلطی ہوتی ہے۔ مثلا یہ کرسی پلاسٹک کی ہے جبکہ میز لکڑی کا ہے۔ فرش پہلے پتھر کا تھا، بعد میں ٹائل لگوا لی۔ کچھ حصے پر قالین بھی بچھا ہے جبکہ ایک طرف دری بچھی ہے۔ کہ کس نے تعین کیا کہ دری مؤنث ہے اور قالین مذکر ہے؟ دروازہ لکڑی کا ہے جبکہ کھڑکی ایلومینیم کی ہے۔ پہلے چھت سفید رنگ کی ہے، لیکن دیواروں پر ڈسٹمپر کروایا اور باہر کلی کروا لی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ پتھر اور ٹائل کی جنس کیوں مختلف ہے؟ دروازہ کیوں مذکر ہے اور کھڑکی کیوں مؤنث ہے؟ ذرا لباس کی طرف دھیان دیں۔ یہ میرا کاٹن کا سوٹ ہے، اس کی شلوار تو سفید ہے مگر کرتا چیک والا ہے۔ پہلے قمیض بنوانی تھی مگر بعد میں خیال آیا کہ اس کا کرتا اچھا لگے گا۔ اب قمیض مؤنث ہے، کرتا مذکر ہے۔ آج کل کالر کا بڑا رواج پا گیا ہے، جبکہ سامنے والی جیب اچھی نہیں لگتی۔ پینٹ مجھے مکس کپڑے کی اچھی لگتی ہے، جبکہ ٹراؤزر کاٹن کا ہی اچھا لگتا ہے۔ بنیان پہلے صرف سفید ہوتی تھی، جبکہ اب رنگ دار بھی رواج پا گئی ہے۔ جوتی، جوتا، بوٹ، چپل سب جنس رکھتے ہیں۔ کیا منطق ہے؟ ان ناموں کا کیا فلسفہ ہے؟ پتلون کیوں مذکر ہے اور شلوار کیوں مؤنث ہے؟ اپنے جسم کی طرف آئیں۔ سر، کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، بازو سب مذکر ہے، جبکہ آنکھ، ناک، ٹانگ، زبان، کمر کو مؤنث قرار دے دیا گیا۔ دانت مذکر جبکہ داڑھ مؤنث، حالانکہ داڑھ بڑی ہوتی ہے۔ ذرا کھانے کی طرف دھیان دیں۔ تھوڑے سے فرق سے روٹی اور نان کی جنس تبدیل ہو گئی۔ یہی حال پلاؤ اور بریانی کا ہے۔ اجناس میں گندم، باجرہ، جوار اور چاول تو مذکر ہے، لیکن بیچاری مکئی صنف نازک قرار دے دی گئی۔ دالوں تک میں تفریق ہے۔ مونگ، مسور، چنا وغیرہ جنس کے طور پر مذکر، جبکہ دال خود مؤنث ہے۔ یعنی چنا مردانہ صفات رکھتا ہے، مگر چنے کی دال صنف مخالف ہو گئی۔ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہیں جن میں سے ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں، کچھ مذکر جبکہ اسی چیز کے دوسرے نام کو مؤنث کے طور پہ لکھا اور بولا جاتا ہے۔ جیسے اینک اور چشمہ۔ اینک تو میری ہے، چشمہ تمہارا ہے۔ آندھی تو آتی ہے مگر طوفان تباہی مچاتا ہے۔ مکان، گھر، آشیانہ کو کوٹھی کہنے سے اس کی جنس ہی بدل گئی۔ ٹوٹی کو نل بولنے سے بھی جنس تبدیل ہو گئی۔ بارش برستی ہے مگر میਂਹ برستا ہے۔ دوپٹہ تو مذکر ہے مگر چادر الٹ ہو گئی۔
टांगा मुजक्कर मगर घोड़ा गाड़ी मुअन्नस, खाना मुजक्कर मगर ज़ियाफत मुअन्नस हो गई, मोहब्बत की जाती है मगर प्यार हो जाता है, इश्क भी हो जाता है। अब कुर्ता और कमीज में क्या फर्क है कि जिंसी बदल दी जाए, यही हाल धोती और तहमत का भी है। माथा मुजक्कर है लेकिन माथा को जब पेशानी कहें तो वो मुअन्नस हो गई। शमा जलती है मगर दिया जलता है। आम, केला, आड़ू, तरबूज, खरबूजा, अमरूद, बेर, माल्टा सबको मुजक्कर माना गया, मगर खुबानी, लीची, स्ट्रॉबेरी, खजूर को क्यों मुअन्नस करार दे दिया गया? कुछ अशिया की जरा सी हैसियत बदलो तो साथ ही जिन्स भी बदल गई, जैसे गुड़ और शक्कर। जिक्र और कलाम तो मुजक्कर जबकि बात मुअन्नस। चांद की चांदनी, हांडी तो चमक चलो है मगर प्रेशर कुकर शायद खतून खाना को देखकर सीटियां बजाता है, इसलिए मुजक्कर समझा गया। स्कूटर का जरा चूंकि पेट निकला होता है तो उस मर्दाना सफात का हमल समझा गया, मगर बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल को मुअन्नस करार दे दिया गया। गाड़ी, कार, जीप तो न जाने क्यों मुअन्नस और जहाज और टांगा मुजक्कर करार दे दिए गए। गाना और गीत मुजक्कर मगर गजल और नज़म क्यों मुअन्नस हो गई। गंदम मुजक्कर, आटा मुजक्कर, पेड़ा भी मुजक्कर जबकि पकते ही रोटी मुअन्नस हो गई। दूध मुजक्कर, दही मुजक्कर मगर लस्सी बलोते ही क्यों जिन्स तब्दील कर गई। गिलास, प्याला, चम्मच सब मुजक्कर, फिर प्लेट क्यों नहीं। ड्रामा अच्छा है मगर फिल्म बुरी है। आखिर ये सब क्यों और कैसे, हमारी समझ से तो बालातर है। अब आते हैं साइज के तौर पर। कुछ अशिया में से बड़ी चीज को मुजक्कर कहते हैं और छोटी को मुअन्नस। जैसे पुल बड़ा होता है, पुली छोटी होती है, मगर ये भी जरूरी नहीं है कि हर छोटी चीज मुअन्नस हो। जैसे तवा मुजक्कर है, तवी उससे भी बड़ी होती मगर मुअन्नस। समुंदर चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए मुजक्कर है। दरिया भी बड़ा होता है, मुजक्कर है। नहर उनसे छोटी है तो मुअन्नस ठहरेगी, मगर राजबा तो उससे भी छोटा है, वो कैसे मुजक्कर हो गया। झोंपड़ी छोटी होती है तो मुअन्नस, मगर खैमा भी तो छोटा होता है, वो क्यों मुजक्कर। मकान बड़ा, कोठी उससे भी बड़ी, हवेली मजीद बड़ी, फिर भी मुअन्नस। महल बहुत बड़ा, क्या बनता क्या इसमें, हमारी समझ से बालातर है। जूता सबसे नराला है, अगर पहना जाए तो जूता, अगर नोक पर रखना हो तो जूती। या उर्दू में जूता और पंजाबी में जूती। पंजाबी लोग वैसे भी मुअन्नस को पाँव की जूती गर्दानते और नीचे रख के ज्यादा खुश होते हैं, जबकि उर्दू स्पीकिंग लोगों में मुअन्नस की हैसियत कदरे मुख्तलिफ होती है। उर्दू में खाना खाना है, मगर अब उर्दू में जब से पंजाबी का तड़का लगा है अब रोटी खानी है बोला जाता है। शादी और ब्याह में आखिर क्या फर्क है कि जिन्स बदल दी गई। कुछ ऐसे पहलू भी हैं कि गौर करे तो एक चीज से दूसरी चीज बनते जिन्स बदल गई। साइंस में तो ये काम बहुत मुश्किल है, मगर उर्दू ये काम बड़ी आसानी से करती है। मसलन आटा की रोटी, दरख्त की लकड़ी, शबनम के कतरे, यार की यारी, दुश्मन की दुश्मनी, दूध की खीर, दही की लस्सी, जमीन से खेत। ईमेल ख्वा फीमेल की हो या मेल की हो, फीमेल ही होगी, शायद इसीलिए पॉपुलर है। वैसे भी किसी दिलजरे शायर ने कहा था, हमें तो मौत भी कबूल है कि मौत आता नहीं आती है। पहाड़ी माना कि छोटी होती है, मगर पहाड़ तो बड़ा होता है, फिर उसकी चोटी की मुअन्नस होती है। अब कहा जाए कि सहरा और रेगिस्तान चूंकि बहुत बड़े होते हैं इसलिए मुजक्कर है, मगर जमीन तो सबसे बड़ी होती है। वैसे ये जरूरी नहीं कि हर बड़ी चीज मुजक्कर हो। पौधों और कीड़े मकोड़ों में मेगा मुअन्नस जबकि माइक्रो को मुअन्नस कहा जाता है। इंसानों में भी शादी के बाद अमूमन यही कुछ होता है। लड़की पहले दुल्हन बनती है, फिर बीवी बनती है, रफ्ता रफ्ता इतनी बड़ी हो जाती है कि बेवा हो जाती है।